હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 6 જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। छठू चैप्टर सजीवों श्वसन, जेमां साचो विकल्प आपणे पसंद करी लखवानो। तो पहेलुं, कई प्रक्रिया दरमियान कोषमां खोराकना कणने तोड़ीने ऊर्जा मुक्त थाय तो कोषीय श्वसन। वनस्पति पर्णरंध्रो द्वारा श्वसन करे छे तो आ पर्णरंध्रो वनस्पतिना कया भागमां आवेला छे? पर्णमां। श्वासोश्वास एक केवी प्रक्रिया छे के जे शरीरने ऑक्सिजन पूरो पाडे छे अने कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करीने शरीरने मदद करे छे। 1 અને 3। उच्छ्वासनी प्रक्रिया दरमियान पाछळीओ कई तरफ खसे छे? अंदर अने नीचे। अळसिया अने देडका तेमनी चामडीथी श्वसन करे छे कारण के बंने सजीवोनी चामडी भीनी अने चीकणी छे। विद्यार्थी मित्रों, हजी तमने विज्ञान विषयनी अंदर प्रॉब्लम छे के अन्य कोई पण विषयमां तकलीफ छे के पछी तमारे परीक्षाना पेपर जोता होय, बराबर, तो सरस मजाना आ पेपरो बी तमने मळी जशे। क्यांथी? आपणे वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशनमांथी 3 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડિયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી મટીરીયલ, અસાઇનમેન્ટ, પરીક્ષાના જુદા જુદા જિલ્લાના પેપરો, સ્વાધ્યાયન પોથી, તો આ પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ, તો આ બધું ગૂગલ પ્લે સ્ટોર જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાનની પીડીએફ, एग्जाम पेपर में पेपरों 3 થી 12 में 3 થી 12 ना वीडियो, तमारो धोरण पसंद करी विषय प्रमाणे पाठवाज वीडियो जोई शकशो। आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों, खाली जग्या पूरो। सजीवोमां श्वसननी प्रक्रियाने अंते कार्बन डाइऑक्साइड वायु मुक्त थाय छे। रुधिरमां ऑक्सिजन भळवानी प्रक्रिया श्वसन तंत्र द्वारा थाय छे। वनस्पतिमां मूळ जमीनना कणो वच्चे रहेली हवा जग्यामांथी हवा ले छे। खोराकमां संग्रहित ऊर्जा श्वसन दरमियान मुक्त थाय छे। कोषमां खोराकना कणने तोड़ी ऊर्जा मुक्त करवानी प्रक्रियाने कोषीय श्वसन कहे छे। मने ओळखो, हूँ अजारक श्वसन करतो सजीव छुं। ईस्ट, हूँ उरस गृहना तळिये आवेली मोटा પડદા जेवी रचना छुं। उरोदर पटल, मारामां वात विनिमय माटे नळीओनुं जाळुं होय छे जेने श्वास नळी तरीके ओळखवामां आवे छे। कीटको, हूँ उरस गृहनी आजुबाजुनुं फेफसानुं रक्षण आपतुं कंकाल छुं। પાંસળીઓ। प्रश्न 4, जारक श्वसन अजारक श्वसन वच्चेनो तफावत लखो। तो जारक श्वसन अने अजारक श्वसन, बराबर। सॉरी, अहींया गेर रेडी छे। हाँ, ओके, हालो। अजारक श्वसन। नीचे आपेला शब्द समीकरण पूर्ण करो। ग्लूकोज अहींया आवशे पाणी, बीजामां आवशे लेक्टिक एसिड, त्रीजामां ऑक्सिजननी उपयोग विना अहींया आवशे कार्बन डाइऑक्साइड। जोड़का जोड़ो। देडको सेना वडे श्वसन करे? त्वचा वडे। माछली छे ए झालरफाट, गाय छे ए नाक, पतंगिયું श्वसन छिद्र। माग्या मुजब जवाब आपो। पेलुं, श्वसन दर समजावो। बीजું, बूजोने दौड़नी स्पर्धामां भाग लीधा बाद पगना स्नायुओमां शा माटे खेचाण अनुभवाय छे? समजावो। त्रीजुं, शारीरिक क्रियाओने श्वसन दर साथे शो संबंध छे? तेना 2 લીટી पण अहींया छे, लखी लेजो। જ્યારે તમે સુસ્તી અનુભવો છો ત્યારે બગાસા આવે છે, શા માટે? 5મું, નાકને બંધ કરી મોં દ્વારા શ્વાસ લઈએ તે શરીર માટે હાનિકારક છે, શા માટે? 6, ડોલ્ફિન અને વ્હેલ માછલી સમયાંતરે પાણીની સપાટી પર શા માટે આવે છે તે સમજાવો। વનસ્પતિ હવામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન વાયુનું પ્રમાણ સંતુલન જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે, સમજાવો। ત્યાર પછી શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ પછી આપણને ભૂખ કેમ લાગે છે? 9મું, વધુ સારું જીવન જીવવા માટે નિયમિત પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ, શા માટે? ઓકે। વંદાની શ્વસન ક્રિયા વર્ણવો। ત્યાર પછી નીચે આપેલી આકૃતિમાં નામ નિર્દેશન કરો। નાસિકા કોટર, મુખગૃહા, કંઠનળી, શ્વાસનળી, ફેફસા, પાંસળીઓ, ઉરોદર પટલ। प्रश्न 9, श्वासोश्वासनी प्रक्रिया दर्शावता मॉडलનું निर्माण करवा तमारी आसपास मळी आवती वस्तुओनी यादी तैयार करो ने तेनी रचना अने कार्य पद्धति वर्णो। तो साधन सामग्री अने एमनी
આકૃતિ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે, રચના પણ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે અને છેલ્લે અંતે કાર્ય પદ્ધતિ પણ આપવામાં આવેલી છે. ઓકે. પ્રશ્ન 10 ઉચ્છ્વાસ દ્વારા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મુક્ત થાય છે તે દર્શાવતો પ્રયોગ વર્ણવો. તો હેતુ, સાધન સામગ્રી, એમની સરસ મજાની આકૃતિ, ત્યાર પછી એમની અહીંયા પદ્ધતિ પણ આપેલી છે. અવલોકન અને નિર્ણય. ક્લિયર? ચાલો. પ્રોજેક્ટ વર્ક છે. સ્થાનિક ડોક્ટરની મુલાકાત લઈ ધૂમ્રપાનની હાનિકારક અસરો વિશે જાણકારી એકઠી કરો તથા તેનાથી છુટકારો મેળવવા કયા પગલાં હાથ ધરી શકાય તેના વિશે માહિતી એકઠી કરો અને લખો. તો ધૂમ્રપાનની હાનિકારક અસરો અને ધૂમ્રપાનથી છુટકારો મેળવવાના પગલાં અહીંયા આપવામાં આવેલા છે, જે તમે અહીંયા લખી શકો છો. નીચેનો ફકરો વાંચી તેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો બુજોની છીંક શા માટે આવી હશે? તો અહીં જવાબ લખેલો છે. છીંક ખાતી વખતે નાક અને મોંને રૂમાલ વડે કેમ ઢાંકવા જોઈએ? ત્રીજું, માસ્ક પહેરવાના ફાયદા જણાવો. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થયું છે. તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો અને પરીક્ષાના પેપર છે તમે એપ્લિકેશનમાં જઈ વહેલી તકે મેળવી લો. તો અહીં સુધી રાખીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.